Jai Shri Swaminarayan. Welcome to the virtual lecture series of Environment Conservation and Hazard Management. Today our lecture is 11. I am going to start with the note of previous lecture. So, in previous lecture we have learned what are the different kinds of forest as a natural resources, right? And after that we have studied what are the different kinds of forest types are available in our India. Okay, the classification of forest. After that we have learned afforestation, how it can be occurred. Afforestation આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ એના વિશે લર્ન કર્યું હતું. After that the topic was energy conservation. Okay, we are consuming the overtime energy, right? But this is the time that we need to start and realize the need of the energy for the future generations. For that, now onwards we need to contain the energy. This is by the method of energy conservation. Okay, in energy conservation the term says that is not only conserving energy in the sense of future needs, but also it can be helpful to the other biological environment factors like biotic components or abiotic components. Okay, living organisms should be survive for long term. Okay, એના માટે આપણે energy conservation કરવું જોઈએ. Now from this lecture we will study that methods for energy conservation in domestic sector. Okay, what are the various methods for energy conservation in different sectors? The first one is domestic sector. Okay, how can we utilize better way for the energy conservation, and methods for energy conservation in industries. Okay, and industries ની અંદર આપણે કેવી રીતે energies ને conserve કરી શકીએ છીએ. Okay, so for conservation in domestic sector, the term domestic sector says that we are using energy at our households. બરાબર, તો આપણે હોમ માટે જ્યારે એનર્જીસનો યુઝ કરતા હોઈએ તો એને કહીએ છીએ ડોમેસ્ટિક સેક્ટર. તો ફર્સ્ટ આપણે લઈએ છીએ વિલેજીસની વાત. બરાબર, તો વિલેજીસમાં અત્યારે કઈ ટાઈપનું કન્ઝમ્પશન થાય છે એનર્જીનો? તો જનરલી એક જ કન્ઝમ્પશન હોય છે, એ છે વુડન. બરાબર, કે જે ફોરેસ્ટ મટીરિયલ છે એને આપણે યુટિલાઇઝ કરીએ છીએ ફોર ધ કુકિંગ ફૂડ. બરાબર, તો હાઈ એફિશિયન્સી સ્મોકલેસ ચૂલાસ ઓર કુક સ્ટવ્સ કેન બી યુઝડ. એને યુઝ કરશું તો એનાથી શું થશે કે આપણું જે એફિશિયન્સી છે સ્મોકલેસ એટ વિલેજીસ. ઓકે, સ્મોકલેસ ચૂલાસ, okay, there cannot be generate any toxic gases in the environment, and also it will be helpful for the saving of energy as well. બરાબર, આપણે જે નેચરલ રિસોર્સિસ છે, જે ડિફોરેસ્ટેશન થાય છે ડે બાય ડે ફોર યુટિલાઇઝિંગ ઇટ ફોર ધ મેકિંગ ફૂડ, તો એ આપણે ઓછું કરી શકીએ છીએ અને જે નોન ટોક્સિક ગેસીસનો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, રિક્વાયર્ડ યુઝ ઓફ એલપીજી સ્ટવ્સ. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો એના બેટર ઓપ્શન તરીકે શું યુઝ કરીએ છીએ આપણે? એલપીજી ગેસીસ, એલપીજી સ્ટવ્સનો યુઝ કર્યો છે. બરાબર, વિચ ઇઝ નેચરલ ગેસ ફોર્મ. ઓકે, આફ્ટર યુ નીડ ટુ મેક હેબિટ ઓફ સ્વિચિંગ ઓફ ધી લાઇટ્સ, ફેન્સ, એસી. ઓકે, દેટ વાય વી કેન એનર્જી conserve. Okay, this is the one of the easiest method that only you have to do is just switch off the all the utilizations of your house not are in the use. જે યુઝમાં નથી એ બધાને આપણે શું કરી નાખવું જોઈએ? સ્વિચ ઓફ કરવું જોઈએ. ઓકે, after that provide natural lights and ventilations to your home. For the day purpose we can utilize our solar system for our lighting of our house. So you need not to switch on the lights of the electricity. બરાબર, તમારે ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરવાની યુઝ કરવાની જરૂર નથી પડતી. તમને જે સનલાઇટ આવે છે, બરાબર, એનું યુટિલાઇઝેશન કરીને તમે ડે ટાઈમ વર્ક કરી શકો છો. પ્લસ તમે વેન્ટિલેટર્સનો પણ યુઝ કરી શકો છો. એઝ અ વિન્ડોઝ છે કે તમે જ્યારે વિન્ડોઝને ઓપન રાખો છો તો જે નેચરલી અવેલેબલ એર છે, બરાબર, એના કારણે પણ તમારો
હવા જે રૂમમાં જે વેન્ટિલેશન જે પ્રોપર જોઈએ છે મળી રહે છે. સો ડે ટાઈમમાં બને એટલું કે પછી જ્યારે નેચરલી અવેલેબલ એટમોસ્ફિયર હોય તે કન્ડિશનમાં એને યુટિલાઇઝ કરવું જોઈએ કે જેનાથી આપણી જે એનર્જી છે એ પાછળ માટે ફ્યુચર માટે સેવ થતી રહે. ઓકે, યુ કેન ઓલ્સો યુઝ સોલર કુકર્સ, બાયોગેસ ફોર કુકિંગ. ધ લેટેસ્ટ મેથડ્સ આર સોલર કુકર, સોલર પ્લાન્ટ્સ. બરાબર, આપણે એને પેનલ્સ આપણે મૂકીને સોલર કુકર તરીકે પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઓલ્સો વી કેન પ્રોવાઈડ biogas at the domestic purpose. Also minimize consumption of electricity. As I have told, if you are switching, you have a habit of switching off the lights on the time to time, so you can conserve and you will be the warrior of the saving of environment. બરાબર, તમે environment saver તરીકે, environment warrior તરીકે પણ વર્ક કરી શકો છો without knowing that યુ આર અ સુપર હીરો. બરાબર, તમે સુપર હીરો ભલે નથી પણ એઝ અ સેવિંગ એન્વાયરમેન્ટનું તમે કરો છો એના કારણે તમે એક વોરિયર તરીકે ગણાવો છો. ઓકે, નેક્સ્ટ મેથડ્સ ફોર એનર્જી કન્ઝર્વેશન ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. ડોમેસ્ટિક પર્પઝની તો વાત કરીએ તો કે આપણે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ નેચર સોર્સિસનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, બટ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રી પર્પઝીસ દે આર મોસ્ટલી યુઝિંગ ઇલેક્ટ્રિસિટી એન્ડ મિકેનિકલ instruments, so that require large or lot of amount of energy. So for that the energy conservation can be of this method that remove leakage of gases, air and water immediately. If you are in a knowledge of that some kind of leakages occurred, so you need to on a constant basis કે તમારે એને જે જ્યાં પણ લીકેજ થતું હોય એને તરત જ તમે એને રિમૂવ કરાવી દો. જેમ કે એરનું રિમૂવ છે કે પછી વોટરનું લીકેજ છે, કેમ કે જેટલું પણ વોટર તમે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં યુઝ કરો છો બરાબર એટલું વોટર જો સેવ કરેલું હોય તો જે એરિયાઝમાં વોટર નથી બરાબર ત્યાં આગળ સુધી તમે એ વોટરને પહોંચાડી શકો છો. સો યુ કેન કન્ઝર્વ ધ વોટર એન્ડ ધ એર એન્ડ ધ ડિફરન્ટ સોર્સ ઓફ એનર્જીઝ કેન બી સ્ટોર્ડ. ઓકે, યુઝ ગુડ ક્વોલિટી કેબલ્સ એન્ડ ઇન્સ્યુલેટર્સ. Okay, by using good quality of cables, it will provide a loss of energy. બરાબર, જો તમે સારી ક્વોલિટીના કેબલ્સ કે ઇન્સ્યુલેટર્સ યુઝ નહીં કરેલા હોય તો યુ કેન લૂઝ એનર્જી પર એવરી કાઇન્ડ ઓફ ટ્રાન્સમિશન્સ. તો કે તમે જ્યારે ટ્રાન્સમિશન કેબલની વાત કરતા હોય બરાબર તો એમાં જેટલા ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ હશે બરાબર અવરોધ આપણે જે કહીએ છીએ અવરોધકતા એની બરાબર તો એના કારણે એનો રેઝિસ્ટન્સ કહી શકીએ આપણે બરાબર. તે રેઝિસ્ટન્સ છે એ બને એટલો ઓછો હોવો જોઈએ કે જેના કારણે એટલા માટે આપણે શું યુઝ કરવું જોઈએ તો કે ગુડ ક્વોલિટી ઓફ કેબલ્સ કેન બી used and insulators can be provided each and every requirements. Okay, after that adopt regular and preventive maintenance for all the substances. બરાબર, જેટલા પણ સબસ્ટન્સીસ યુઝ થતા હોય છે મિકેનિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય કે પછી ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય છે તો એનું પ્રોપરલી મેન્ટેનન્સ થતું રહેવું જોઈએ. તો જો મેન્ટેનન્સ નહીં કરેલું હોય તો એનામાં શું આવે છે રાઉટિંગ થવા મળે છે બરાબર. તે રાઉટિંગ ના થાય એનામાં ઘર્ષણ ના આવે. So for that you need to stop utilizing the same product for long term. You should maintain it day by day or when it required. After that, shut off power supply to the process when they are not in use. Okay, as we are doing for the home or our place, so you should also apply that method to the industries also. If you are seeing that there is no use of any power supply, then you can shut off that time and save the energy. Okay, keep vigilance on performance of the equipments and machines by recording. You can keep vigilance. Vigilance means તમે એની પર ધ્યાન રાખો બરાબર. કેવી રીતે તો કે ઓન પરફોર્મન્સ ઓફ ધ ઇક્વિપમેન્ટ્સ એન્ડ મશીન્સ બાય રેકોર્ડિંગ કે એનું આપણે રેકોર્ડિંગ રાખીએ કે આજે આટલો યુઝ થયો છે બરાબર એનો રેશિયો કેટલો આવે છે
એ રેશિયોઝ જે તમે ચેક કરતા રહેશો તે પ્રમાણે તમને ખ્યાલ આવશે કે તમારું ઇક્વિપમેન્ટ કેટલું યુઝ થયેલું છે. તો શું એને પ્રોપર મેન્ટેનન્સ ક્યારે કરાવવું છે એની આપણને ખબર પડે. એટલા માટે પ્રોપર વિજિલન્સ રાખવું જોઈએ. જે કોણ કરતું હોય તો કે જે સુપરવાઇઝર હોય, બરાબર, સબઓર્ડિનેટ હોય, એ બધા એની પર ધ્યાન રાખીને પાવર સપ્લાયને ઓછો કરી શકે છે યુઝ. ઓકે, યુઝ હીટ રિકવરી સિસ્ટમ્સ. તો કે તમને ખ્યાલ હશે કે જ્યારે પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની વાત કરતા હોય તો ત્યાં આગળ હીટ જે મેઇન શું કહેવાય પ્રોબ્લેમ છે ત્યાં આગળ છે હીટિંગ છે. સો એને રિડ્યુસ કરવા માટે પ્રોપર હીટ રિકવરી સિસ્ટમ્સનો પણ યુઝ કરવો જોઈએ. જેમ કે એસી ડક્સ આપણે તમે નાખેલી હોય તો બરાબર, તો એને પણ પ્રોપરલી મેન્ટેન કરીને પણ યુઝ કરવી જોઈએ. ઓકે, આફ્ટર દેટ you can also provide natural ventilation and lighting instead of electrically operated fans and tube light. Okay, if you are providing shades for your industries, then you can utilize the natural light and ventilations instead of using electricity for that purpose. So this is all for the domestic sector and industrial sector. After that, we will see how can we conserve our energy at in transportation sector. Okay, transportation, that means every kind of vehicles, every kind of transportation facilities can be included, बराबर, starting from the 2-wheelers to the 4-wheelers or multi-axle vehicles. So how can we utilize or energy conservation can be happen in transportation? So you need to first maintain your vehicles strictly. Maintenance of vehicles should be done. Okay, for that you know that the term is PUC. Okay, PUC is the most effective method to utilize that how your vehicle are generating pollutions. બરાબર, તમારું જે વ્હીકલ જે છે એ કેટલી ટાઈપનું પોલ્યુશન જનરેટ કરે છે એ તમને પીયુસી થ્રુ ખબર પડે છે. અને તમને જો ખ્યાલ આવે કે પીયુસીમાં તમારું જે વ્હીકલ છે એ વધારે બતાવે છે કાર્બનનું જે કન્ઝપ્શન છે અને જે એમિશન છે હવાની અંદર, તો તમે તરત જ એને પ્રોપરલી મેન્ટેનન્સ એટલે કે એમાં તમે જે યુઝ કરતા હો બરાબર એને ચેન્જ કરાવી શકો છો. ઓકે, ઓલ્સો regularly check carburetors, fuel injections, pumps and fuel pipes. Pumps and pipes. ઓકે, રેગ્યુલરલી તમે જે કાર્બ્યુરેટર્સ એમાં યુઝ થતા હોય બરાબર, ઇન્જેક્ટરી પમ્પ્સ છે એન્ડ પાઇપ્સ છે એને પણ રેગ્યુલરલી ચેક કરતા રહો કે જેના થ્રુ એનામાં જે પોલ્યુશન એ જનરેટ કરે છે એ જે આપણે ઓછું કરાવી શકીએ અને જે ફ્યુલનું કન્ઝપ્શન છે આપણે રિડ્યુસ કરાવી શકીએ. બને ત્યાં સુધી જ્યારે પણ વ્હીકલ્સ તમે ન્યૂ લો છો બરાબર, વેન યુ આર બાઇંગ અ ન્યૂ વ્હીકલ દેન યુ શુડ ચેક how much it is emitting carbon dioxide or any other gases in the environment. Okay, so use natural source as fuel instead conventional methods. Like CNG, okay, electricity,
નેચરલ સોર્સનો તમે યુઝ કરી શકો છો, એના માટે તમે CNG યુઝ કરી શકો છો. પ્લસ જે ઓછું કન્ઝ્યુમ કરે છે એનર્જીને એ છે ઇલેક્ટ્રિસિટી, બરાબર. ફ્યુલને એ ઓછું યુઝ કરે છે, તો એ જગ્યાએ આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી ટાઈપના વ્હીકલ્સનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, જેમ કે બાઇક્સ, બરાબર. તો એનાથી શું થશે કે તમારું જે એન્વાયરમેન્ટમાં પોલ્યુશન થાય છે એનાથી રિડ્યુસ થઈ શકે છે. ઓલ્સો બ્રેક્સ ઓફ વ્હીકલ શુડ બી મેન્ટેન ફ્રોમ ધ ડે બાય ડે. જેમ કે બ્રેકિંગ સિસ્ટમ જો પ્રોપર નહીં વર્ક કરતી હોય, બરાબર, તો એને બ્રેકિંગ કરવા માટે વધારે ફ્યુલનો યુઝ થતો હોય છે. તો બને ત્યાં સુધી વ્હીકલની જ્યારે ટર્મ્સમાં આવે તો કેવું યુઝ કરવાનું, તો લેસ ફ્યુલ યુઝ કરતું હોય એવું વ્હીકલ, પ્લસ એન્વાયરમેન્ટમાં એ ઓછા પોલ્યુટન્સને રિલીઝ કરતું હોય, પ્લસ એને જ્યારે પણ એને રનિંગ ટાઈમમાં છે તો બને એટલું એની સિસ્ટમ જે પણ છે એ બધી કેવી હોવી જોઈએ, રેગ્યુલરલી ચેક થયેલી હોવી જોઈએ, કે જેના થ્રુ એ વધારે પછી ટાઈમ થઈ ગયો હોય તો એને આપણે મેન્ટેન કરી શકીએ એટલા માટે. ઓકે, also we can provide fuel efficiency in vehicles. Okay, how can we increase the fuel efficiency of any vehicles? So there are the different methods that or steps we can say to reduce the energy conservation and provide the fuel efficiency in the vehicles. So the first one is right gear for the right speed. Right gear for right speed. Okay, what does it states? Okay, so if we are using any four wheeler vehicle for our transportation, so if we are using right gear for the right speed, then it will consume less fuel for the requirements. Okay, the second one is idle running of engines. Okay, what does it states? So idle running of engines says that a longer idle running of engines must be avoided. Okay, at the time of several intervals it should be changed or it can be replaced. So stop engines if half of vehicle is more than 2 minutes. After that, the third one is use of brakes. Okay, how can you use brakes? So minimize use of brakes. Accelerator and brakes should never be used simultaneously. એક્સેલરેટર્સ એન્ડ બ્રેક્સ એ બંનેને એકસાથે તમારે યુઝ કરવું જોઈએ નહીં. જ્યારે તમે બંને વસ્તુનો યુઝ કરો છો તો શું થશે, તો કે આપણા જે વ્હીકલ છે એના માટે વધારે ફોર્સ લગાવવો પડે છે, બિકોઝ તમે એક્સેલરેટરનો પણ યુઝ કરો છો અને સાથે સાથે બ્રેકિંગ સિસ્ટમનો પણ યુઝ કરો છો, બરાબર. તો બંને ત્યાં સુધી અવોઇડ કરવું જોઈએ યુઝ ઓફ simultaneously. બરાબર, જેના થ્રુ આપણે જે ફ્યુલ એફિશિયન્સી છે એ ઇન્ક્રીઝ કરી શકીએ છીએ. ઓલ્સો ધેર આર ધ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ સોર્સિસ વી કેન reduce by reducing vehicles. So what we have learned in this lecture, so different kinds of method for energy conservation in domestic, industry sector and the transportation sector. Also for
maintaining the vehicles, what can be the fuel efficiency in vehicle. So I am Krishna Pancha signing off for on this note. Jai Shri Swaminarayan. Oh, stop.